If a plus b plus c equal to pi by 2 and if none of a, b, c is an odd multiple of pi by 2, then prove that cot a plus cot b plus cot c equal to cot a cot b cot c అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మొత్తం యాంగిల్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత ఉంది? 90 degrees అని ఇచ్చారు. అవునా? మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఈ సిని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళండి. ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు పై బై 2 మైనస్ సి అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాట్ టర్మ్స్లో రావాలంటే బోత్ సైడ్ అప్లై ద కాట్. కాట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు cot pi by 2 minus c. Cot pi by 2 we can write as 90, right? 90 degrees. Cot 90 minus theta is tan theta. In the next step it will come as tan c. Okay. Cot of a plus b formula. Anyone? Cot of a plus b formula, please. Cot b cot a minus 1 by cot b plus cot a. Cot b cot a minus 1 by cot b plus cot a. Now you tell cot 90 minus theta is tan theta. Cot 90 minus c is tan c. Okay, up here clear everyone? The next step, cot b plus cot a is there, right? So you take it here. Cot b into cot a minus 1. ఇక్కడ బైలో ఉంది కదా cot b plus cot a. ఇటువైపు తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? ఇంటూ అవుతుంది. సో దానికంటే ముందు tan c ని మనం 1 by cot c గా రాసుకున్నాం. అన్ని cot లోకి రావాలి కదా మనం. అన్ని మనకి దేంట్లో రావాలి? cot లోకి రావాలి, అంటే cot terms లోకి రావాలి. 1 by tan c can I write as 1 by cot c? Yes or no? Yes, sir. Okay, now you do the cross multiplication. Do the cross multiplication. Cross multiplication చేయండి. cot c ని దీంతో అండ్ ఈ టర్మ్ ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ cot c ని ఈ టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో cot c ఇంటూ దిస్ వన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? cot c ఇంటూ ఇక్కడ ఏముంది? cot b cot a మైనస్ 1 ఏముంది ఇక్కడ? cot b cot a మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు ఈ టర్మ్ ని తీసుకెళ్ళి 1 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఏమవుతుంది అప్పుడు? 1 తో దేన్ని మల్టిప్లై చేసినా మళ్ళీ అదే కదా వస్తుంది, cot b ప్లస్ cot a. అప్ టు హియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇప్పుడు cot c తో ఈ టూ టర్మ్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. cot c ఇంటూ cot b cot a ఏమవుతుందో చెప్పండి, ఆర్డర్లో రాద్దాం. cot a cot b cot c. ఇప్పుడు ఈ cot c ని -1 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ? మైనస్ cot c ఈక్వల్ టు ఇది ఆర్డర్లో రాద్దాం, cot a ప్లస్ cot b. మైనస్ cot c ఇటువైపు తీసుకొస్తే cot a into cot b into cot c equal to this we can write as cot a plus cot b minus cot c ఇటువైపు తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? ప్లస్ cot c అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు అడిగింది అదే కదా టర్మ్, చూడండి. లేకపోతే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. therefore this we can write like this also, cot a plus cot b plus cot c equal to cot a into cot b into cot c. Is it clear everyone? So we are given a plus b plus c equal to pi by 2. So we have to prove here tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a equal to 1, and also we have to prove here summation of cos of b plus c by cos b cos c equal to 2 based on this, and the c we have to prove. Now you see a plus b plus c equal to pi by 2, right? Then c you take it this side, c need to have this kalandi, ఏమవుతుంది? pi by 2 minus c which is equal to a plus b. Now you both side apply tan, ఎందుకంటే tan లోకి చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి tan అప్లై చేయాలి. సో tan of a plus b equal to tan of pi by 2 minus c. Okay, what is the formula of tan of a plus b? Tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. Tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. Then tan 90 minus theta is cot theta. Tan 90 minus c we can write as Cot C. cot c. Tan 90 minus c is cot c. So ఇప్పుడు మనకి అన్ని tan లోకి రావాలి కాబట్టి cot ని కూడా tan లో ఎలా చేంజ్ చేయాలి? 1 by cot. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో tan a plus tan b, tan a plus tan b by
1 minus tan A tan B equal to 1 by tan C. రాయొచ్చా? cos C ఏమని రాయొచ్చు? 1 by tan C. tan C అని రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం tan C with this one and 1 with this. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత రాయండి ఏమొస్తుంది, tan C into tan A, tan C into tan A plus tan B, so which is equal to 1 minus tan A tan B into 1. ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అదే వస్తుంది 1 minus tan A into tan B. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్, next you multiply with tan C now. Tan C into tan A is tan A, sorry tan C tan A लिखो. क्वेश्चन में क्या है वही वैसे लेके आने का. Tan C tan B. Tan B into tan C is tan B tan C. Okay, equal to 1 minus tan A tan B. ఈ మైనస్ tan A tan B ని ఇక్కడ తీసుకురండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి. ఏమవుతుంది, tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan B, which is equal to 1. So hence it is proved. Question లో అడిగింది ఇదే కదా. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని సెకండరీ సి బిట్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, నోట్ డౌన్ ఆఫ్ హియర్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ cos of b plus c by cos b cos c equal to 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో సమ్మేషన్ ఉంది, సమ్మేషన్ ఆ తర్వాత దాని గురించి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఆలోచించొద్దు. సో cos of b plus c ని ఫస్ట్ మనం దీన్ని LHS అని రాయాలి. ఇక్కడ LHS cos of b plus c cos b cos c ని ఈక్వల్ టు 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, లాస్ట్ లో cos of b plus c ఫార్ములా చెప్పండి, cos b cos c minus sin b sin c. సమ్మేషన్ అట్లా ఫాలో చేయండి. cos b cos c మైనస్ చెప్పండి ఏమని, sin B sin sin b sin c, sin b sin c హోల్ బై cos B cos C. cos b cos c ని ఇది డినామినేటర్ ని స్ప్లిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డినామినేటర్ ని స్ప్లిట్ చేయాలి. సమ్మేషన్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఈ రెండిటితో దీనికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి, డినామినేటర్ స్ప్లిట్ చేయండి. cos b cos c బై cos b cos c. ఇప్పుడు డినామినేటర్ స్ప్లిట్ చేస్తే 2 టర్మ్స్ అవుతాయి కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. మైనస్ sin b sin c బై cos b cos c. వెరీ గుడ్. సో నౌ ఇక్కడ ఏం చేయాలి చెప్పండి, cos b cos b cos b cos b క్యాన్సిల్, cos c cos c క్యాన్సిల్. సో అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కూడా అక్కడ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి sin b బై cos b ఏమవుతుంది, వెరీ గుడ్, sin b బై cos b is tan b, sin c బై cos c is very good, sin b by cos c is tan c. Now it is the form of 1 minus tan b tan c. Next form ఏమొస్తుంది, 1 minus bc తర్వాత ఏమొస్తుంది ca, 1 minus tan c tan a. నెక్స్ట్ ca తర్వాత ఏమొస్తుంది ab, 1 minus tan a tan b. సో ఇప్పుడు దీని ఈ సమ్మేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మొత్తం అన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, 1 minus tan b tan c. సమ్మేషన్ తీసేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు, ఇది ఒక ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏం రావచ్చు, tan c tan a. నెక్స్ట్ టర్మ్ tan A tan B. 1 minus of tan a tan b. ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 1 plus 1 plus 1. హౌ మెనీ వన్స్ వీ హ్యావ్, 3. సో మైనస్ కామన్ తీసేసి దీన్ని ఇలా రాయండి, tan a tan b. ఇందాక మనం డెరైవ్ చేస్తాం కదా, దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి, tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a. మైనస్ కామన్ తీసేసాను అన్నింటికి. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఇందాక మనం ఇది డెరైవ్ చేసాం కదా, చెప్పండి, ఏబి బిసి సిఏ. ఓకే, దీని వాల్యూ ఎంత, ఇందాక బిలో మనం బి అనే ఈక్వేషన్ లో tan a tan b tan b tan c plus tan c tan a వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1. సో 3 minus 1 equal to 2. సో LHS వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు RHS. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఫైనల్ గా రాసేసేయండి,
LHS and RHS both are equal, hence proved. Okay, note down this. Prove that sin square alpha plus cos square alpha plus beta 2 sin alpha sin beta cos alpha plus beta is independent of alpha. అంటే లాస్ట్ కి ఆల్ఫా టర్మ్స్ లేకుండా ఓన్లీ బీటా టర్మ్స్ ఉండేలా మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఉంది కదా, దాన్ని అలాగే రాయండి sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఉంది, ఇక్కడ కూడా cos ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఉంది. రెండింటిని కామన్ తీయొచ్చా? Can I take common here? Here we have cos alpha plus beta. Here also we have cos alpha plus beta. cos square ఉంది కదా. సో మనకి ఇక్కడ cos alpha plus beta, cos square alpha plus beta, cos alpha plus beta రెండిట్లో cos alpha plus beta కామన్ గా ఉంది కదట. సో cos alpha plus beta ని కామన్ గా తీయండి. సరే, ఒక cos alpha plus beta బయటకు వెళ్ళింది. స్క్వేర్ లో ఇంకొకటి ఉంటది కదా, cos alpha plus beta. ఓకే, సో ఈ cos alpha plus beta బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఇది. ఓకే, ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ? 2 sin alpha 2 sin alpha sin beta. sin beta. సో ఇది అలాగే ఉంచండి, cos alpha plus beta ని ఇప్పుడు ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో ఇది LH ఇది అలాగే రాయండి. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ సింబల్ పెట్టి రాయండి. sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా, Plus cos square. ఈ cos alpha plus beta ని ఇప్పుడే ఏం చేయొద్దు, దాన్ని అలాగే ఉంచండి. బట్ ఈ లోపల ఉన్న cos alpha plus beta ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఏమవుతారా? cos alpha plus beta ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. क्या होता है cos alpha plus beta फॉर्मूला? Sir, cos alpha cos alpha, cos beta minus sin alpha sin beta plus 2 sin alpha. sin beta. ఇక్కడ సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, sin alpha sin beta సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అవును సార్. బట్ ఇక్కడ 1 sin alpha sin beta ఉంది, అక్కడ 2 sin alpha sin beta -1 ఉంది. -1 ప్లస్ 2 2 - 1 అంటే ఎంత? 1. సో అంటే 1 sin alpha sin beta అక్కడ మిగులుతుంది, రైట్? sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ cos ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో ఇప్పుడు ఏముందిరా ఇక్కడ? మైనస్ cos ఆల్ఫా cos బీటా. minus ఓకే, మైనస్ sin ఆల్ఫా sin బీటా ప్లస్ 2 sin ఆల్ఫా sin బీటా. ఎంత వస్తుంది? 2 - 1 అంటే ఎంత? 1. అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? ప్లస్ sin ఆల్ఫా sin బీటా. ఓకే, ఇది ఏ ఫార్ములా చెప్పండి? cos a cos b ప్లస్ sin a sin b, cos ఆఫ్ a మైనస్ b కదా. cos ఆల్ఫా cos బీటా ప్లస్ sin ఆల్ఫా sin బీటా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఈ cos ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వరకు సేమ్ గా రాస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? cos a cos b ప్లస్ sin a sin b, cos ఆఫ్ a మైనస్ b ఫామ్ లో రాస్తున్నారు. అంటే cos ఆల్ఫా cos బీటా ప్లస్ sin ఆల్ఫా sin బీటా. హౌ వి కెన్ రైట్ దిస్? ఇంటూ cos ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. ఇప్పుడు ఇది cos ఆఫ్ a ప్లస్ b ఇంటూ cos ఆఫ్ a మైనస్ b ఫామ్ లో ఉంది. సో ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి, cos స్క్వేర్ a మైనస్ cos స్క్వేర్ b. cos స్క్వేర్ a మైనస్ sin స్క్వేర్ b. అంటే ఇది ఎలా రావచ్చు? అరే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తాను, ఆ ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకోండి. cos ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ cos ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఏమవుతుందంటే cos స్క్వేర్ బీటా మైనస్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఏముంది? cos స్క్వేర్ బీటా మైనస్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది, అర్థమవుతుందా? సో cos ఆఫ్ a ప్లస్ b ఇంటూ cos ఆఫ్ a మైనస్ b ఏమవుతుంది? cos స్క్వేర్ b మైనస్ sin స్క్వేర్ a అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏవో క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి, రెండు టర్మ్స్. ఇక్కడ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా కట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏంటి మిగిలింది? ఇక్కడ cos స్క్వేర్ బీటా. చూడండి, ఇప్పుడు ఆల్ఫా టర్మ్ లేకుండా చేసాం కదా, అంటే ఇది ఆల్ఫా పైన ఈక్వేషన్ డిపెండ్ అవ్వదు, అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అవుతుంది ఇది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్, హెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా టర్మ్ ఏం మిగలలేదు, మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ బీటానే మిగిలింది, రైట్? సిమిలర్లీ డూ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్. So cos square alpha minus beta plus cos square beta minus 2 cos alpha minus beta cos alpha cos beta is independent of beta. అంటే బీటా టర్మ్ లేకుండా చేయాలి, ఓన్లీ ఆల్ఫా టర్మ్ లాస్ట్ లో మిగిలాలి. సో ఇక్కడ మనకి రెండు కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, cos alpha minus beta, ఇక్కడ కూడా cos alpha minus beta ఉంది. ఓకేనా? సో ఒక cos alpha minus beta ని మీరు కామన్ తీయండి. సో తీస్తే ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఒక cos alpha minus beta ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది? cos ఆల్ఫా మైనస్ బీటా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ -2 ఉంది. అండ్ ఇటు పక్కన ఏముంది? cos ఆల్ఫా cos బీటా ఉంది. -2 cos ఆల్ఫా cos బీటా
ఇంకొక టర్మ్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఏంటది cos by beta. కాస్ స్క్వేర్ బీటా. ఓకే, సో దాన్ని ఈ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటాని అలాగే ఉంచండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పరా. కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఫార్ములా కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా. కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. సైన్ ఆల్ఫా Sin beta. సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా మైనస్ 2 కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా. ఓకే, తర్వాత పక్కన ఏముందిరా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా. నౌ యు సీ హియర్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ 1 కాస్ ఆల్ఫా బీటా ఉంది, ఇక్కడ -2 కాస్ ఆల్ఫా బీటా ఉంది. సో ఏమవుతారా సైన్ ఆల్ఫా, అది ఇక్కడ 2 సార్లు సైన్ రాసిన చెప్పట్లేదు ఎవరు. సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా. ఓకే, సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా. ఓకే, మైనస్ ఇట్లా వస్తుందా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా -2 కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ఏం రాయొచ్చు సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా. సార్ మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా. ఓకే, దీనికి ఒక మైనస్ కామన్ తీస్తే మనకి ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. మనకి ఫార్ములా ఏంటి కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా ఉంది, బట్ ఇక్కడ రివర్స్ లో వచ్చింది కదా. మరి దీన్ని సరి చేయడానికి ఏం చేయాలంటే మైనస్ ని కామన్ తీయండి బయటకి. ఓకేనా, సో మైనస్ ని కామన్ తీస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఈజీ క్లియర్. సో ఇక్కడ దీన్ని ఫార్మేట్ లో మార్చడం కోసం నేను మైనస్ ని కామన్ తీస్తాను. యూ టేక్ మైనస్ కామన్, మైనస్ ఇక్కడ కామన్ తీసేస్తా. ఓకేనా, సో మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా. మైనస్ కామన్ తీస్తే ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్న సైన్స్ ఏమవుతాయి చేంజ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా. ఇక్కడ అర్థమైంది అందరికి. జస్ట్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది కదా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా, రైట్. సో ఇదే ఫార్మేట్ లో ఉంది ఇప్పుడు కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా. దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాస్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా. సో ఇప్పుడు ఇది సో ఇక్కడ మైనస్ ని మనం బ్రాకెట్ పైన పెట్టేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఇందాక ఫార్ములా రాస్తాం కదా సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ఏమవుతుంది చెప్పండి అప్పుడు. ఓకే, ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫార్ములా ఏంటి. Now see here cos of alpha plus beta into cos of alpha minus beta. So this we can write as cos square beta minus sin square alpha. Directly formula ఉంది కదా ఆ ఫార్ములా రాసేసాను. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ముందర, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా. ఇక్కడ ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి చెప్పండి కాస్ స్క్వేర్ బీటా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా మిగిలిన ఆన్సర్ ఏంటి సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు బీటా లేదు కదా ఓన్లీ ఆల్ఫా పైన డిపెండ్ అయింది ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్. ఓకే, యువర్ ఎక్సర్సైజ్ 6 ఈజ్ కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద Samyaans Academy. Bye.